Hello everyone, welcome to Once. My name is Ajay Mohan. I've secured All India Rank 26 in GATE Instrumentation exam. So today I'll be sharing about my journey to AR 26 in GATE exam. So first let us see the basic idea of what GATE is about, the very basic knowledge. Okay, so GATE, the full form, the Graduate Aptitude Test in Engineering. Okay, it is conducted by IISc and 7 IITs, like old IITs like IIT Bombay, Delhi, Kharagpur, Madras, etc. Okay, it is a computer-based test. So that means you'll be going to a computer center and doing an online exam there, right? And the duration will be 3 hours, and the total marks will be 100. And the question types will be MCQ, MSQ, and NAT. MCQ means multiple choice questions. There'll be like 4 choices for the question, and there'll be one right answer, multiple select questions, that is like multiple answers to the same question, and there will be numerical answer type. So this MSQ was added in 2021, from 2021 GATE onwards, and it is pretty simple. It's not like an IIT JEE level or anything. It is manageable. And the sections are general aptitude, which is like the very basic aptitude questions, and the engineering mathematics. So these two are the the very basic or the common subjects for all the branches. And there will be subject specific questions also, and including every question, every parts, there will be 65 questions. Okay, and the GATE score is valid for 3 years. Okay, so that means that if you want to go for a PSU job, then you need to apply on that year itself. That is, if you are writing GATE 2023 exam, then you need to apply on the PSU recruitment which is happening on that year itself. Otherwise, you can use the GATE for the score for 3 years, which can be used for MTech, applying for MTech or for studying abroad. I'll come to everything of that sort. Okay, and it's valid for 3 years. How you can benefit is like, for the first year, if you want, you can join a job, and you can work and see how the working culture, and if you're like adjustable with that, if you can go with it, then you can choose that path. Otherwise, you can come back and study, go for MTech or go for other options which GATE provides, right? Okay, so that is a beautiful feature of this GATE exam. It's valid for 3 years, right? Okay, so what are the options after GATE? So first is MTech, which is mainly what the GATE is meant for. You can study in the top universities like IIScs or IITs, IIT Bombay, Kharagpur, Madras, etc. Right? So which is a main attractive feature of which is what GATE is designed for. And then there is another interesting factor, which is a PSU job, which is a public sector unit. So after you get a better job better score in GATE exam, you can apply for PSU jobs, and after a small interview, you'll be getting placed into the public sector units, which will be like proper government job. Will be paid enough amount of the pay will be there, plus the government perks will be there. So this is the attracting feature that will be taking you from the the BTech life just into the government job with just a simple exam as GATE. Okay, and the third one is studying abroad. So most of the people doesn't choose this option, but it gives a higher advantage compared to other people who writes GRE or other exams to get into these colleges. So study abroad ennu parnal there will be colleges like TUM Munich, which is one of the top colleges in Germany. Pinne Aachen University, pinne Singapore thanne സിംഗപ്പൂരിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള NUS, പിന്നെ NTU, ഇങ്ങനെ 2 കോളേജസിലും GATE വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ തിങ് ഇസ് യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ GRE വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു GATE എക്സാം. സോ ഗേറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പെർസെൻറ്റൈൽ ഒരു 99ൻ്റെ മുകളിൽ 90+ വരെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഹയർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദീസ് കോളേജസ് than a person with higher score in GRE exam. So that is one of the perk of writing GATE exam for studying abroad. Okay, and another interesting thing is MBA in NITI Mumbai. So GATE വെച്ചിട്ട് MBA apply ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, അത് NITI മുംബൈയിലാണ്. So that will be a technical managerial course which you will be studying in this college. So it is in Mumbai, and it is one of the under top 10 universities, which top 10 B schools, which
teaches you MBA. So that is one of the most attracting feature of the options that you get after GATE, right? So ഇതൊക്കെയാണ് like important topics in a glance. So this is for civil engineering, instrumentation and mechanical. You can just take a look at it. പിന്നെ for electrical, electronics and computer science, these are the important topics, like important subjects. So ഇത് മാത്രമല്ല important, like ബാക്കി subjects ഉണ്ട്. Thing is ഇതിൻ്റെ ഒരു complete understanding കിട്ടിയാൽ the other subjects will be connected to this, okay? Now, so this ഇതൊക്കെയാണ് important dates. So application വരുന്നത് ഒരു September time. This is for 2023 exam, and application വരുന്നത് ഒരു September ടൈമിലായിരിക്കും. പിന്നെ closing date of the application will be October. So ഇത്രയും prepare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും if you don't apply before this date, then it will be a like you don't have any other option, right? So keep a track of this dates, okay? And admit card ഒരു January 2023 ആകുമ്പോഴേക്കും അവൈലബിൾ ആകും. പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഒരു February 1st or 2nd വീക്കിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. പിന്നെ റിസൾട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഓക്കെ? പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ ഗേറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ MTech or go for PSUs. These are the main important factors which most of the students compete for, okay? So MTech ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ Indian Institute of Science, Bangalore. So avade with a small interview you'll be getting an opportunity to study MTech there, right? Plus IIT Bombay, Delhi, Madras, Kharagpur, etc. So you'll be you might be worried about you might have studied in your BTech after your 12th standard for getting into these premium institutes. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ IIT ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം. അപ്പം ഗേറ്റ് is a simple exam which gets you there, okay, into that premium institute, enjoy those facilities, get to meet like people around India. So അങ്ങനെയുള്ള better features ഒക്കെ ഒരൊറ്റ simple exam കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണ്, right? So those are the things which you will get in MTech. Then comes the NITs and NITI Mumbai, right? Like I told earlier. So MTech പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഫീസ് വളരെ കുറവാണ്, ലൈക്ക് ആസ് ലോ ആസ് 30,000 or something. But the features or the perks you'll be getting there is like worths of lakhs of rupees. Like അവർ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഓരോ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ബിഗ് എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദെൻ അതർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് PSU, പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ലൈക്ക് 3 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്: മഹാരത്ന, നവരത്ന ആൻഡ് മിനി രത്ന, ഓക്കെ? സോ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് കമ്പനീസിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാരത്നയ്ക്കകത്ത് ONGC, IOCL, PGCL, NTPC അങ്ങനെ കമ്പനീസ് വരും. സോ ദെയർ പാക്കേജ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 12 to 20 LP. ലൈക്ക് ഈ ഒരു CTC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് കൈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ? അതല്ലാതെ ശരിക്കും CTC, ഓക്കെ, ഒരു PSUവിൻ്റെ CTC ഒരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് for example, ONGC you'll be getting, I'll tell you, ONGC you'll be getting somewhere around 1 lakh of rupees per month in your hand. But the thing is, your entire medical expenses are taken care of, your parents' medical expenses are taken care of, your accommodation will be taken care of, your food is taken care of. So everything is an added advantage there. So you can't say the CTC is this much, but still the money you'll be getting in hand will be this much. See, this is the advantage of getting into a PSU, right? And then there comes the Navaratna. There the perks will be lesser, and the CTC will be also a little lesser. So the companies are EIL, which is Engineers India Limited, NALCO, HAL, Hindustan Aeronautics Limited. So these are the companies which recruits through GATE exam. So then there comes the Mini Ratna companies. There the CTC will be even a bit more lesser. So Cochin Shipyard and Airport Authority of India chooses GATE exam to recruit in, right? Okay. Now what is a good rank? Okay. So good rank, it depends on your branch plus the difficulty of that year also. Okay. So just to give you a good a rough idea about it, for getting into a PSU for core branches like electrical, civil and mechanical. So these 3 people have much greater advantage compared to other branches for getting into PSU or IIT or NIT, right? So getting into PSU, they just need to get a rank below 300 to 500, right?
And for IITs, it'll be like less than 100, less than 1000, 2500 should be okay. NITs a bit more higher, right? But for other branches like EC, instrumentation, and computer science, they have a bit lesser chances of getting. Like you need to score a bit more to get into these PSUs or going for MTech. Okay, PSU-നായിട്ടൊരു 200 അതിന് താഴെയോ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ MTech പ്രോഗ്രാംസ് അതിനായിട്ട് ഒരു 1000 ബിലോ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? യെസ്. So now I'll tell you about my preparation strategies, right? So okay. So എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി BTech-ന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഐ വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഓൺ മൈ ഓൺ ഫോർ ദ ഗേറ്റ് എക്സാം. സോ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ലൈക്ക് സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതെല്ലാം എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനോ സമയം സേവ് ചെയ്യാനോ അവിടെ പറ്റിയിരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. I managed to qualify, but the rank was way higher that I couldn't even apply into these, MTech or for PSU jobs, right? So then I thought where I'm going wrong. So at that point I realized that okay, ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ലൈക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സിന് സമയം കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ്, അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഐ ഹാഡ് എ ബിഗ് മേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ, റൈറ്റ്? സോ ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു ഡയറക്ട് മീ വേർ ടു ഗോ, ടേക്ക് എ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓർ വാട്ട് എവർ ദ ഡയറക്ഷൻ ബി, റൈറ്റ്? സോ ആ പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ കോച്ചിങ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്, റൈറ്റ്? So in like that's how I ended up in once, and here I was guided like really well. Like ഒരു പോയിന്റിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണോ റൈറ്റ് എടുക്കണോ, ഏത് ടൈമിൽ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എത്ര ടൈം എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടിയത് വൺസിൽ വന്നിട്ടാണ്, റൈറ്റ്? സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരു കോച്ചിങ് ഇപ്പം ഒരു ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഏത് ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തരണം, അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലൈക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ടൈം വളരെ സേവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം. ലൈക്ക് 65 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, 3 hour ടൈമുമാണ്. അപ്പം അതിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ലൈക്ക് ബിഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓരോ പല സബ്ജക്ട്സ് നിന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസും കറക്റ്റ് നോളജും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ കോച്ചിങ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ, റൈറ്റ്? നൗ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ലൈക്ക് പ്രിപ്പയർ, അതായത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് like I took around 4 to 5 months for just for studying, and then took 2 months for revising and for writing the test series, right? So he prepare in 4 to 5 months. What I did was I worked daily and made the concepts clear. This is important, made the concepts clear, okay? So gate exam ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആവില്ല. റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആവും വളരെ ഫ്യൂ കേസസ്, ദോസ് ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്, ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്, റൈറ്റ്? സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ എപ്പോൾ പഠിച്ചാലും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ വേറൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റണം, ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? സോ അതിന് എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവരിക, ഓക്കെ, ഡെയിലി. So daily what I used to do was എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പം അതിനെ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, പ്ലസ് ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, പ്രീവിയസ് ഇയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഓക്കെ? സോ പഠിക്കുന്നതിന് പാരലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ. അതായത് ഏതൊരു ടോപ്പിക് ആയിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നും ഏതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാവാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാരലലി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? സോ അത് ഒരു മേജർ റോള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെന്താ, ഇപ്പം ഓരോ ബ്രാഞ്ചിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷന് എന്താ പറയുക,
അനലോഗ് എന്ന് ലൈക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരാറ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലൈക്ക് യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദം ടുഗെദർ. ലൈക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ. So work daily along with the previous year question papers, right? Okay, so that is the one thing, right? Now these are some of the tips and tricks. Okay, so this is what I followed. So it took me like a year or like months of time to understand and sort out things, and made me realize what I did different from others in order to stand out, right? അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഓക്കെ ദ തിങ് ഇസ് എന്നെ പോലെ ക്ലാസ്സിലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെക്കാട്ടിലും ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് വി ഫൈനലി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഗെറ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ഗേറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നാലും ഒരു ബെറ്റർ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറേ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഹൗ ഐ സേവ് ടൈം, ഹൗ ഐ ഗോട്ട് ബെറ്റർ റാങ്ക് കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ്. സോ അതിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, അതായത് ഓരോ ദിവസം, അതായത് എല്ലാ ദിവസം പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ എന്താ പറയുക, അതിന് പാരലായിട്ട് മറന്നു പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടോപ്പിക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സോ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കുക. തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും. സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ the short notes may be 200 or 500 pages depending upon you. Okay, and the most important thing is never copy the short notes, okay, from anyone else. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു 300-500 പേജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻറ്റയർ സബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ബ്രിങ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു 500 or 300 എന്നുള്ളത് ഒരു 200 പേജസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. താഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നോളും. ബിക്കോസ് യുനോ ഇപ്പം ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് വീണ്ടും ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി, റൈറ്റ്? സോ യുവർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കംസ് ഡൗൺ ഫ്രം മേ ബി 500 pages to 200 pages, and then maybe 50, and yeah, 50. This should be fine. Okay, depending upon you. These numbers are just, you know, ഒരു റഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കാലിബർ അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു വെരി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 50 pages rather than going through all the 10 subjects and you know a number of chapters in between them, right? So ഈ ഒരു 50 pages തന്നെ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ റിവിഷൻ അവിടെ ഫിനിഷ് ആവും. സോ അതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്. ഇത് ഒരു ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സേവിങ് മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ദിവസം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ എൻഡിൽ, അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പം ഞാൻ തന്നെ അതിലിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് ഏർലിയർ, വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, വിൽ ഫൊർഗെറ്റ് തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ, റൈറ്റ്? ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ ഓർമ്മ വയ്ക്കും, ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഒരാഴ്ച ഓർമ്മ വയ്ക്കും, പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് യു വിൽ ഫൊർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു എ ക്ലൗഡ് ഓർ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ ഈ കാര്യം വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൾ ഈ ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയോ 2 ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ മേ ബി അതിലും കൂടുതലും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു 2 മണിക്കൂറിലോ 1 മണിക്കൂറിലോ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനും ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 1-2 ദിവസത്തിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരുന്നു വീണ്ടും ആ ദിവസത്തിലേക്ക് പോയി റിക്കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അതായത് വിച്ച് ടുക്ക് ദം മേ ബി ലൈക്ക് വീക്ക് ഓർ സോ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് വൺ.
next is the previous year question paper. Like I told earlier, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അവരുടേതായ കോൺസെപ്റ്റ്സും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. So previous year question paper is most important thing out of these things for making yourself adapted to your GATE subjects exam, right? So that is the so you need to do it parallelly with preparing, plus after prepare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് like revise ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you can take an entire question paper, for example like 2019 question paper ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ 2018 question paper ആയിക്കോട്ടെ, full ലെങ്ത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് you can solve everything, right? So maybe ഒരു rough idea പറയാണ്, maybe your final score will be somewhere around the mark you get when you score the entire like the previous year question paper, okay? So that is the advantage. Then the test series, okay? So test series എപ്പോഴാണ് എഴുതണ്ടേ? സി കോച്ചിങ് ലൈക്ക് വൺസ് നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗൈഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇൻ കേസ് അത് പറ്റിയില്ല, അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് അത് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അവസാനത്തെ 2 months കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവിഷനായിട്ടും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതാൻ മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക, റൈറ്റ്? സോ മേ ബി ആദ്യത്തെ മന്തിൽ റിവിഷൻ പ്ലസ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. Test series means the full length test series, which is like the 3 hour plus 65 questions as the main exam, right? So that you can do. Plus appo aa oru time thanne you know how to prepare for each questions like that, okay? Plus adu kayinittu oru maasam completely revision matram. The next month you need to dedicate for this alone, test series alone, okay? Adayathu pinne ഓരോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ you need to write test series. So that is how test series works, right? ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിരുന്നിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടേക്കാണ് ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് റോങ്, റൈറ്റ്? ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വൺ ഇസ് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ്, ഓക്കെ? എവ്രിബഡി വിൽ മേക്ക് ദിസ് തിങ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അത് ക്ലിയർ ആവാത്തതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദർ ആർ 2 mistakes, കെയർലെസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ, ഓക്കെ? സോ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നോ, എന്ത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയെന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ടെക്നിക്കലിൽ തന്നെ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ് മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയ അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? ഓരോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയതെന്ന്. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ, അതായത് 2 ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തുടങ്ങാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് റോങ്. ബിക്കോസ് ഈ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി എവ്രി വൺ അത് റെപ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, 2 സിമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹീൽ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഓക്കെ? സോ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് വായിച്ചിട്ട് കയറുക, റൈറ്റ്? So എന്നാലും വരുത്താം, ലൈക്ക് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അഗൈൻ. ബട്ട് 1 or 2 times കഴിയുമ്പോൾ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ഓക്കെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വി റൈറ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്സ്, കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ്, ഓക്കെ? ഇത് വീണ്ടും ലൈക്ക് റിവൈസ് ചെയ്താലോ സബ്ജക്ട്സ് വീണ്ടും അതിലൂടെ പോയാലോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് വൈ യു നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? And the last one is practice questions. Okay, so these questions are like there'll be like booklets that you'll be getting or like online materials questions കിട്ടും, okay? So അതിനകത്തൊരു ഓരോ സബ്ജക്ട്സിന് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, okay? So ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് for example there'll be like 50-60 questions and you might have to practice it. So എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിലാണ് എങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പർ ഡിഫറിങ് ഫ്രം ദി അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ദ സെയിം എക്സാം, റൈറ്റ്? അപ്പം എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ 50 to 60 questions കാണും. ഫോർ ദാറ്റ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി എക്സാം യു നീഡ് ടു സെറ്റ് എ ടൈമർ ദർ, ഓക്കെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ബി ഇനിഷ്യലി ഒരു 60-minute ടൈമർ വയ്ക്കുക, ഓക്കെ? സോ ആദ്യം ഈ 60 questions ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി 60 or 1 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ എടുക്കാം, ഓക്കെ?
അപ്പം അത് സാരില്ലെന്ന് വയ്ക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും എന്താ പറയുക, വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ എന്താ പറയുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കും. ഓരോ എക്സാം, അതായത് ഗേറ്റ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം ലൈക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് MCQs ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേ ബി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ ABCDയിൽ തന്നെ ഏതായിരിക്കാനായിരിക്കും ചാൻസ്. ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ A തന്നെ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ബേസിക്കലി ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ A ആവാൻ ലെസ് ദാൻ 12% പ്രോബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫാക്ട്, ഓക്കെ. സോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ A എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നേക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഡൗട്ട് അവർ സെൽസ്. ഓ, ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഓക്കെ, ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും പോയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരാം, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ തോന്നും, ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണമെന്നില്ല, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ലൈക്ക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So these are the 5 tips and tricks that I followed and which made me different from others and which made me a topper. Okay, so ഇതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ലെസ് ദാൻ 50 or ലെസ് ദാൻ 20 റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എങ്കിലും അവരും ഞാനുമായിട്ട് കോമൺ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് മേക്സ് ദം ആ ടോപ്പർ. മോസ്റ്റ്ലി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മേജർ കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യാത്തതും ഈ ടോപ്പർമാർ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഫാക്ടറായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വിച്ച് മേക്സ് യു എ ടോപ്പർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സം അഡീഷണൽ ട്രിക്ക് ദറ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ടു ക്രാക്ക് ദി GATE exam, right? So that's all about the tips and tricks. Next, okay, so ഏതൊരു എക്സാം ലൈക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് MTechന് പോവുകയാണെങ്കിലോ PSUവിന് പോവുകയാണെങ്കിലോ ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി one more round also. So it depends on the colleges also and the PSU also. For example, IIT ബോംബെയിൽ ഒരു കോഴ്സിനും അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താറില്ല, ജസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗേറ്റ് സ്കോർ ആയിട്ടാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് IISc-ലാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ എനി കോഴ്സ് ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ. Okay, so it depends on the company also. And for example, if PSU-ലാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ there will be in ONGC there is 85% weightage for gate score and the rest 20 or 15% weightage is for interview. So ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കോൾ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു 15% കവർ ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വരെയാണ് അവർ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? So when you get an interview call, just know that you have a really great chance of getting in. So adine ipom even if your rank falls below or your interview call was and your position was last in the interview call, still you have a greater chance of getting in. So adine thanne chance kootan vendiyulla 3 കാര്യങ്ങളാണ് internships, trainings and projects. Okay, so നമ്മളൊരു മേജർ എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതായത് മേജർ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുക. അപ്പം ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾ സൗണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, അതിന് നല്ല സ്കോർ കിട്ടി, അതിനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ വന്നാൽ അത് പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ, കോളേജിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതിന് കൂടുതലും കോളേജിൻ്റെ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക, അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പോയി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PSUസിൽ കയറാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ PSUസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ലൈക്ക് BPCL or IOCL അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ട്രെയിനിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പീപ്പിൾ മേക്കിംഗ് എ സർക്യൂട്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ്. പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ എന്തൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടും വളരെ സിൻസിയറായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be knowing much better than the others, right? So these are the 3 things which makes you stand out in an interview, right? So yeah, so that's all about the interview. Yeah, so I've talked about all those things, and here
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബേസിക് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ആണ് തന്നത് ലൈക്ക് ഫോർ എനി ബ്രാഞ്ചസ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ആൻ എക്സാം ഓർ ഹൗ ടു ക്രാക്ക് ദി ഗേറ്റ് എക്സാം റൈറ്റ്. ഇനി ഓരോ ബ്രാഞ്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി പുട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ. ആൻഡ് അതിൽ ലൈക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഗേറ്റ് എക്സാം എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ്. And for the 2023 and the 24 GATE students, so this is the right time for starting your preparation because you have enough amount of time for preparing. Also, like what I made mistake was, I waited for one more year. So that need not be done. You can prepare during your weekends and during your free times. You can prepare for those times, right? And so I just wish you all the best for the 23 and 24 batch students. And thank you so much.